Hello students, in today's video lecture we will discuss about class 12 NCERT chapter number 3 current electricity, and the topic name is temperature dependence of resistivity. In last lecture we had seen that how the resistivity will change with temperature, and in that we had seen that if you increase the temperature of conductor, then free electron will collide with ions, right, and the relaxation time will decrease, and so that electron will be busy in collisions and it will take time to reach to the other end of wire. So if you increase the temperature of conductor, then resistivity also will be increased, right? And now on the other side, if you increase the temperature of semiconductor, then you know that almost electrons are bound in the covalent bonds. So if you increase the temperature, then they will get the energy from room temperature and they will break the bond and they will become free and they will participate in the electric current, and so the resistivity will decrease, right? So again I will repeat, in conductor if you increase the temperature then resistivity will increase, and in semiconductor if you increase the temperature then resistivity will decrease. This concept will be helpful in this lecture also, so I had revised, right, this concept again. So now here we have to derive one equation, right? First of all, you know the equation of 11th standard, delta L by L is equal to alpha delta T, right? So in 11th standard already we had derived, right, the equation of resistivity, right, on the basis of this equation, and I had already told you that the same equation you will study in your 10th standard, right? For that, in 11th standard we had derived the equation for length of wire, and in this lecture we will derive the same relation for resistivity. So I can write the same relation for resistivity like delta rho by rho is equal to alpha delta T, right? In your textbook there is no any derivation is given, so please focus on that derivation. Delta rho by rho, now you can put delta rho as the difference of resistivity, means the rho 2 minus rho 1 upon rho means resistivity before increasing the temperature. Okay, on the other side you can write alpha into delta T. Okay, તો ભાઈ તમને એકવાર રિવાઇઝ કરી દઉં કે rho 1 છે એ કઈ રેઝિસ્ટિવિટી છે આપણા વાયરની, કે જ્યારે તમે હજી ટેમ્પરેચરમાં કઈ ચેન્જીસ નથી કર્યા એ પેલાની, બરાબર છે. અને rho 2 રેઝિસ્ટિવિટી કોને કહેવાય? તો ઓબ્વિયસ વાત છે, મેં તમને ડિસ્કસ કર્યું કે ભાઈ તમે ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરશો એટલે રેઝિસ્ટિવિટી શું થશે? ચેન્જ થશે. તો આ રેઝિસ્ટિવિટી કઈ છે ભાઈ? ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરી નાખો એ પછીની, બરાબર છે. તો એ ખાસ ध्यान રાખજો. હવે rho 1 ને ક્યાં જવા દેશો? સામે. You will get rho 2 minus rho 1 is equal to alpha into rho 1 into delta T. Ready? હવે માઇનસ rho 1 છે ભાઈ સામે જશે એટલે શું થશે? પ્લસ થઈ જશે. તમને મળશે rho 2 is equal to rho 1 plus alpha into rho 1 into delta T. હવે ચેક કરો છો ભાઈ, rho 1 શું થશે ભાઈ? કોમન નીકળી જશે બેમાંથી. rho 2 is equal to rho 1 in bracket 1 plus alpha delta T. આ ઇક્વેશન તમારી બુકમાં ડાયરેક્ટ આપ્યું છે, યાદ કરો. 11th માં પણ મેં તમને લેન્થ માટે સેમ ઇક્વેશન આ રીતે આખું પ્રૂફ કરાવ્યું હતું કે ભાઈ તમને ખ્યાલ આવે ક્યાંથી આવ્યું છે, બરાબર? આ ઇક્વેશન માંથી. આ તો મેં તમને રેફરન્સ માટે આપ્યું છે, એક્ઝામમાં તમારે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું, બરાબર છે. હવે આના જે સિમ્બોલ્સ છે તમારા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. આ સેમ ઇક્વેશન તમે ભાઈ રેઝિસ્ટન્સ માટે પણ લખી શકો છો, બરાબર ને? 1 પ્લસ આલ્ફા. હવે ડેલ્ટા ટી એટલે શું થાય ભાઈ? T2 માઇનસ T1, બરાબર છે. આના સિમ્બોલ્સ તમને ખાસ કામ આવશે એટલે ખાસ ધ્યાન આપજો. આપણે લખી તો મેં T1 શું થશે? T1 will be your reference temperature. Okay, T2 it is B1 temperature. ધ્યાન આપજો ભાઈ, તમને એડવાન્સ કહી દઉં છું કે ઓલમોસ્ટ કહું છું તમને રેફરન્સ ટેમ્પરેચર, રેફરન્સ કોને કહેવાય કે તમને એના રેફરન્સમાં T2 આપશે. તો રેફરન્સ ટેમ્પરેચર તમને ઓલમોસ્ટ આ લોકો 0 ડિગ્રી કે 20 ડિગ્રી 25 ડિગ્રી બહુ ઓછું આપશે, બરાબર છે. અને T2 તમને વધારે આપે 100 ડિગ્રી 200 ડિગ્રી, મતલબ આપણે એને ગરમ કરી એનું ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરી એની રેઝિસ્ટિવિટી કેટલી ચેન્જ થાય એના માટે ઇક્વેશન કામ આવે, બરાબર છે. rho 1 એને શું કહેશું ભાઈ આપણે? રેઝિસ્ટિવિટી એટ ટેમ્પરેચર T1, રેડી. અને rho 2 શું કહેશું ભાઈ આપણે?
સેમ રેઝિસ્ટિવિટી એટ ટેમ્પરેચર T2. હવે આવશે મોસ્ટ ટાઈમ કે આપણો લાસ્ટ કોન્સ્ટન્ટ આલ્ફા. આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ coefficient of temperature, right? For it is coefficient of temperature for resistivity, right? તો ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ, કમ્પલસરી આ પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો છે કે રેઝિસ્ટિવિટી માટેનો આ કોએફિશિયન્ટ છે, તમે કોન્સ્ટન્ટ પર લખી શકો છો, બરાબર. બીજી આપણે આગળ વાત કરી તો આલ્ફાનો યુનિટ પૂછાય, બરાબર છે, આપણે 11th માં જોયેલું છે. તો અહીંયા ધ્યાન આપવાનું, આલ્ફા યુનિટ તમે અહીંયાથી ઈઝી પડશે. જો ડેલ્ટા રો બાય રો આ બેનો જે યુનિટ છે તો શું થાય, સામે કટ થઈ જાય. હવે વાત આવી કોની, ડેલ્ટા ટી ની. પછી આપણે રો નો યુનિટ બનાવવાનો છે ને, તો ડેલ્ટા ટી નો યુનિટ શું હોય ભાઈ, સેલ્સિયસ હોય, અધરવાઇઝ શું હોય, કેલ્વિન હોય. તો આ ડેલ્ટા ટી ક્યાં આવે, નીચે આવે, તો તમને એનો યુનિટ શું મળશે ભાઈ, એમ મસ્ત રીતે લખી આપું છું 1 સેલ્સિયસ, બરાબર છે, અથવા તો 1 શું થાય, કેલ્વિન. ઓર આને ઉપર લઈ જશો તો શું આપશે ભાઈ, સેલ્સિયસ ઇનવર્સ, ઓર યુ કેન સે કેલ્વિન ઇનવર્સ, બરાબર છે. આ થઈ ગયા એના યુનિટ. હવે આપણે આગળ વાત કરી તો મેં તમને હમણાં લેક્ચર સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જે રિવિઝન કરાવ્યું હતું ભાઈ, એટલા માટે જ કરાવ્યું હતું કે હવે જે હું તમને સમજાવું છું એ તમને કામ આવશે. કે જો તમારો મેટલ કંડક્ટર હોય, બરાબર છે, મેટલ કંડક્ટર, તો એનો આલ્ફા છે, બરાબર છે, એ તમને કેવું મળશે, પોઝિટિવ. શું કામ, એ તમને સમજાવજો. જો મેટલ કંડક્ટરમાં આપણે શું વાત થઈ ભાઈ, કે તમે લોકો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો આપણી રેઝિસ્ટિવિટી શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. શું કામ થશે, મેં રિવિઝન કરાવ્યું લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું. તો મેં તમને શું કીધું હતું, યાદ રાખજો કે આલ્ફા જે શું છે, રેઝિસ્ટિવિટીનો કોએફિશિયન્ટ છે. તો રેઝિસ્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ તો ટેમ્પરેચર, બરાબર, રેઝિસ્ટિવિટી સોરી ક્યારે ઇન્ક્રીઝ થઈ, જ્યારે ટેમ્પરેચર સુધી ઇન્ક્રીઝ. તો આપણે લોકો આને અહીંયા શું લખશું ભાઈ, કે મેટલ કંડક્ટર હોય ત્યારે એનો આલ્ફા કેવો હોય, ઓલવેઝ પોઝિટિવ હોય. યાદ રાખજો. શું કામ હોય તમને સમજો, પોઝિટિવનો મતલબ શું છે, એની ટેકનિક યાદ રાખવાની કે ઇન્ક્રીઝ વિથ ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ડિક્રીઝ વિથ ડિક્રીઝ. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ સાથે મેટલની અંદર તેની રેઝિસ્ટિવિટી સુધી ઇન્ક્રીઝ થઈ, એટલા માટે આપણે શું લીધી ભાઈ, પોઝિટિવ. હજી કાંઈ ધ્યાન આવે હોય તો હજી એક લાસ્ટ ચાન્સ છે. સામેની બાજુ આપણે વાત કરી, બરાબર છે, તો કોના માટે, સેમિકન્ડક્ટર માટે. તો સેમિકન્ડક્ટરમાં આપણે શું વાત થઈ ભાઈ, એમાં તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો ઉલટાનું શું થાય, એની રેઝિસ્ટિવિટી સુધી ભાઈ ડિક્રીઝ થઈ જાય, બરાબર. તો આના માટે આલ્ફા શું થશે, યાદ રાખજો, આનો કોએફિશિયન્ટ કેવો થશે, નેગેટિવ. કઈ યાદ રાખશો, જોયું તમે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય તો રેઝિસ્ટિવિટી શું થાય, ડિક્રીઝ થાય. ટેમ્પરેચર જે ડિક્રીઝ કરો તો રેઝિસ્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય. મતલબ કે ઓપોઝિટ, ઊંધું આવે, ઉલટું આવે તો એ યાદ રાખવાનું કે આલ્ફા એનો શું હોય, નેગેટિવ હોય. એમસીક્યુમાં કામ આવશે. કંડક્ટરનો આલ્ફા પોઝિટિવ હોય, શું કામ, બીકોઝ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો રો ઇન્ક્રીઝ થાય. ને સેમિકન્ડક્ટરનો આલ્ફા કેવો હોય, નેગેટિવ હોય, બીકોઝ તમારે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો રો શું થાય, ડિક્રીઝ થાય. તો આ તમને કામ આવશે. હજી એક આપણે એક્સ્ટ્રા વાત કરી લઈ, બરાબર છે. હું આ ઇક્વેશન લખું છું, બરાબર, પાછું ρ2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ρ1 in bracket 1 plus alpha T2 minus T1. રેડી. હવે તમે જસ્ટ વાત કરી, T1 ને હું 0 લઈ લઉં, બરાબર છે. T1 ને શું લઈ લઉં, 0, એટલે રેફરન્સ ટેમ્પરેચર. તો મને નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું મળે જોવો જોઈએ, ρ2 is equal to ρ1 in bracket 1 plus alpha only T2, બરાબર ને. T1 આપણે 0 લઈ લઈએ તો નેક્સ્ટ સ્ટેપ ρ2, ચલો ભાઈ બ્રેકેટ ઓપન કરશો, ρ1 into 1 શું થશે ભાઈ, ρ1 પ્લસ ρ1 અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરશો, આલ્ફા ઇન્ટુ ρ1 ઇન્ટુ ટી. હવે T2 ને હું ખાલી શું આપી દઉં છું, નામ ટી, એક આપણે ડેરિવેશન કરવું છે એટલે. હવે આપણે શું કરશું ભાઈ, ધ્યાન રાખજો ભાઈ, ડિફરન્શિએશન કરશું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટેમ્પરેચર ટી, બરાબર. આખું બોલું છું, આપણે ડિફરન્શિએશન કરશું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટેમ્પરેચર ટી, કોનું, રેઝિસ્ટિવિટીનો. તો ડિફરન્શિએશન ક્યારે કરવું પડે ભાઈ, જ્યારે વેલ્યુ શું થતી હોય, કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જ થતી હોય. અહીંયા આપણે એવું સ્ટડી કરી હતી કે ભાઈ તમારું ટેમ્પરેચર કન્ટિન્યુઅસલી શું થાય છે ભાઈ, ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ થાય છે. તો ઓબ્વિયસ વાત છે ભાઈ, ટેમ્પરેચર કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થાય તો રેઝિસ્ટિવિટી શું થાય, કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ થયા કરે. તો તમારે ત્યારે શું કરવું પડે, એનું ડિફરન્શિએશન કરવું પડે. ને શું લખશો ભાઈ, ડી રો બાય ડીટી. આને ખાલી રો કહી દઉં છું, રાઈટ. અથવા તો ρ2 લખો તો એમાં તો નહીં, ડી ρ2 બાય ડીટી. હવે ચલો ભાઈ, ρ1 છે એ તો કેવું છે, કોન્સ્ટન્ટ છે. પેલા જેની રેઝિસ્ટિવિટી વાયરની ક્યારની, ત્યારે તમે ટેમ્પરેચરમાં કઈ ચેન્જીસ કર્યા નથી, એ તો કેવી હતી, કોન્સ્ટન્ટ હતી. તો તમે એનું ડિફરન્શિએશન કરો ભાઈ, તો તમને આન્સર શું મળે, 0 મળે. વાત આવી આની, આપણો આલ્ફા તો કોએફિશિયન્ટ છે, કોન્સ્ટન્ટ છે, જોવો જોઈએ. ρ1 ની તમે જસ્ટ કીધું શું છે, કોન્સ્ટન્ટ છે. પણ ટી નું તો શું થાય, ડિફરન્શિએશન થાય ને. તો ધ્યાન આપજો ભાઈ, ટી નું ડિફરન્શિએશન ટી ના રિસ્પેક્ટમાં કરો તો તમને શું મળે, 1 મળે ને. એક્સ નું ડિફરન્શિએશન એક્સ ના રિસ્પેક્ટમાં કરો તો શું મળે, 1 મળે. તો તમને ફાઇનલી શું મળશે, ડેરિવેશન મળશે.
MCQ માં તમને બેઠે બેઠું કામ આવશે. d√2/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ ρ1. બરાબર છે. ચલો ભાઈ હવે આપણે આગળ વાત કરી તો હવે આપણે ડ્રો કરશું રેઝિસ્ટિવિટી ρ અગેન્સ્ટ ટેમ્પરેચર T નો ગ્રાફ. રેઝિસ્ટિવિટી ρ અગેન્સ્ટ ટેમ્પરેચર T નો ગ્રાફ. એના માટે હું તમને સ્માર્ટ ચાર્ટ ડ્રો કરી આપું છું, તમને મજા આવશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ડિસ્કસ કરશું ભાઈ મેટલ કનેક્ટર માટે. બરાબર છે. મેટલ કનેક્ટર માટે રેડી. તો એનો જે ગ્રાફ છે એ કેવો હશે જોવો જોઈએ. ρ રાઈટ અગેન્સ્ટ ટેમ્પરેચર T. અહીંયા તમે લખશો ટેમ્પરેચર ઇઝ ઇન કેલ્વિન, અહીંયા શું હશે ભાઈ 0. રાઈટ. તેનો જે ગ્રાફ તમને મળશે ભાઈ એ કેવો હશે? આ રીતે હશે. શું કામ તમને બતાવું જો હમણાં મેં તમને જસ્ટ વાત કરી કે મેટલ કન્ડક્ટર માટે ભાઈ આલ્ફા કેવો હોય? પોઝિટિવ. પોઝિટિવનો મતલબ શું થાય કે જો જેમ જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થશે રેઝિસ્ટિવિટી શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. પછી તમારી બુકમાં લખ્યું છે ટીક કરજો કે ઇનિશિયલી જે રેઝિસ્ટિવિટી હોય ભાઈ એનો રિલેશન કેવો હોય? નોન લિનિયર. પછી આ જે વચ્ચેનો પાર્ટ છે એમાં એનો રિલેશન લગભગ કેવો હોય છે? લિનિયર. અને પછી પાછો કેવો થઈ જાય? નોન લિનિયર. રેડી. આ તમારે ખાલી ટીક કરવાનું છે. આ એક યાદ રાખજો આલ્ફા પોઝિટિવ શું કામ છે ભાઈ? કારણ કે રેઝિસ્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થશે. અને મેટલ કન્ડક્ટરના એક્ઝામ્પલ તમને આવડતા જ હોય. કોપર, એલ્યુમિનિયમ, આયર્ન છે, બરાબર છે, ગોલ્ડ છે, આ બધા શેમાં આવે ભાઈ? મેટલ કન્ડક્ટરમાં. હવે આપણે નેક્સ્ટ વાત કરી. બરાબર. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો સૌથી મોસ્ટ ટાઈપી પોઈન્ટ આવે છે અલોય. અલોય એટલે શું થાય? બધા મેટલ બે ત્રણ મેટલ બધી ભેગી હોય. તમને ખ્યાલ છે કેમિસ્ટ્રીમાં તમે આવું ઘણું સ્ટડી કરતા હોય. આ પોઈન્ટ છે એડવાન્સમાં કહી દેજો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફૂલ કામ આવશે એટલે ધ્યાન રાખજો. એલોયની અંદર હું નામ લખું છું ભાઈ બે. કયા કયા? એક મેંગેનીઝ બરાબર છે એન્ડ સેકન્ડ માઇક્રોન. બે નામ તમને નેક્સ્ટ ટાઈમ કામ આવશે. એનો જો ભાઈ તો એલોય માટે તમે ગ્રાફ ડ્રો કરો. જણાવજો ρ વર્સિસ ટેમ્પરેચર T. રાઈટ. તો તમે ગ્રાફ આ રીતે મળશે. આ તમારે ખાલી યાદ રાખવાનું છે. શું કામ તમને કહી દઉં તો ખાસ ધ્યાન રાખજો ભાઈ. એલોય છે એલોય રાઈટ એની રેઝિસ્ટિવિટી છે ભાઈ. રેઝિસ્ટિવિટી ઇઝ આ ખાસ ટીક કરજો બુકમાં ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ટેમ્પરેચર. આ પોઈન્ટ ખાસ યાદ રાખવા જેવો છે ભાઈ કે આ બધી એલોય એવી છે ભાઈ કે એની રેઝિસ્ટિવિટીમાં ટેમ્પરેચર સાથે બહુ કઈ ચેન્જીસ નહીં થાય. એટલે કે એની રેઝિસ્ટિવિટી કેવી છે ભાઈ? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. કોને ઉપર? ટેમ્પરેચર ઉપર. મતલબ કે આમાં કેમ ને ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કર્યું તો રેઝિસ્ટિવિટી ઇન્ક્રીઝ થાય, ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કર્યું તો ડિક્રીઝ થાય. એવી રીતના આમાં ન થાય. તો આનો બેનિફિટ એ શું છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરીશ. અત્યારે થોડુંક શોર્ટમાં કહી દઉં કે ભાઈ આ બધા મટીરિયલમાંથી તમે વાયર બનાવો ને બરાબર છે તો કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ બનાવો તો બેનિફિટ શું મળે ભાઈ? ક્યારે પણ ટેમ્પરેચર ચેન્જ થાય. ધારો કે મોટી મોટી કંપની હોય તો ત્યાં હેવી મશીનરી હોય તો ત્યાં ટેમ્પરેચરમાં શું થતા હોય ભાઈ? મશીનરી ઘસાય બરાબર છે. એમાં ફ્રિક્શન પ્રોડ્યુસ થાય. એમાં શું થતા હોય તો ટેમ્પરેચરમાં બહુ લાર્જ ચેન્જીસ થતા હોય બરાબર. તો એવા સમયે શું થાય? તમારી જે અમુક ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ છે ત્યાં મટીરિયલની બનેલી હોય એની રેઝિસ્ટિવિટીમાં શું થાય? ચેન્જીસ ઓછા આવે. હવે જો રેઝિસ્ટિવિટીમાં ચેન્જીસ જો વધારે આવે તો શું થાય? એનું રેઝિસ્ટન્સ બહુ ચેન્જ થાય. રેઝિસ્ટન્સ ચેન્જ થાય એટલે ઓહ્મ્સ લો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR. વોલ્ટેજ અને કરંટમાં શું થાય? બહુ મોટા ઉછાળ આવે. એનાથી સાઈઝ શું તમારો વાયર છે આખું એ શું થાય? શોર્ટ સર્કિટ બળી જાય બરાબર છે, બર્ન થઈ જાય. તો એવા ટાઈમે આનો કામ આવે. તો નેક્સ્ટ ટાઈમ પછી વાત કરીશું. આ પોઈન્ટ તમારે યાદ રાખવાનું છે બરાબર કે ભાઈ ટેમ્પરેચરથી કેવું છે? ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે ઓલમોસ્ટ. બીજું તમે ખાસ ચેક કરો ભાઈ કે આ ગ્રાફ છે 0 થી સ્ટાર્ટ નથી થતો બરાબર છે. 0 થી સ્ટાર્ટ થતો નથી. મતલબ આ પોઈન્ટ તમને કામ આવશે ભાઈ ફોર અલોય at 0 Kelvin temperature, or you can say 0 Kelvin ની આપણે શું કહીએ ભાઈ? એબ્સોલ્યુટ ટેમ્પરેચર કહીએ ને. at 0 Kelvin temperature ρ will not be 0. આ તમારે ખાલી યાદ રાખવાનું છે બરાબર. આ તો પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે કે 0 Kelvin ટેમ્પરેચર ઉપર એલોય હોય એલોય તેની રેઝિસ્ટિવિટી છે ને 0 ના હોય. કારણ કે જો 0 હોત તો ગ્રાફ અહીંથી સ્ટાર્ટ ન થાય. આમાં તમે જોઈ શકો છો કે ઓલમોસ્ટ ગ્રાફ 0 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. તો આના માટે તમને કામ આવશે ફોર મેટલ કન્ડક્ટર at 0 Kelvin temperature, right? ρ will be 0. ક્યાં ગ્રાફ 0 થી સ્ટાર્ટ થાય. આ તમને MCQ કામ આવશે. હવે આપણે નેક્સ્ટ વાત કરી ભાઈ કોના માટે? સેમી કંડક્ટર બરાબર છે. સેમી કંડક્ટર એના માટે આપણે એક્ઝામ્પલ લેશું કાર્બન, સિલિકોન, જર્મેનિયમ બરાબર છે. આપણે સેમી કંડક્ટર છે તો એનો જે તમે ગ્રાફ ડ્રો કરશો ભાઈ રેઝિસ્ટિવિટી ρ અગેન્સ્ટ ટેમ્પરેચર T નો બરાબર છે. એના ગ્રાફમાં તમને કઈ રીતે મળશે? આ રીતે મળશે. શું કામ ભાઈ? તો હમણાં આપણે વાત થઈ કે સેમી કંડક્ટર માટે આલ્ફા કેવો હોય ભાઈ? નેગેટિવ હોય. એનો મતલબ શું થયો કે જેમ ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય એમ જોવો રેઝિસ્ટિવિટી શું થાય? ધીમે ધીમે ઉલટાની ડિક્રીઝ થાય. આ બધા પોઈન્ટ તમને જોવો કામ આવી ગયા રાઈટ. So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.